विजय दिलाने वाले प्रभु की कोटि कोटि स्तुति हो। जीवन दाता प्रभु राजा की जीवन भर स्तुति हो। विजय दिलाने वाले प्रभु की कोटि कोटि स्तुति हो। जीवन दाता यीशु राजा की जीवन भर स्तुति हो। हालेलुया हालेलुया गाएंगे, आनंद की ध्वनि ललकारेंगे। विजय दिलाने वाले प्रभु की कोटि कोटि स्तुति हो। जीवन दाता यीशु राजा की जीवन भर स्तुति हो। विजय दिलाने कोटि कोटि स्तुति हो। जीवन दाता जीवन भर स्तुति हो। धर्मय हाथों से चलता है मुझे लिए। धर्मय हाथों से चलता है मुझे लिए। प्रभु ही मेरा बल, डरूंगा न किसी से। प्रभु ही मेरा बल, डरूंगा न किसी से। विजय दिलाने वाले प्रभु की कोटि कोटि स्तुति हो। जीवन दाता यीशु राजा की जीवन भर स्तुति हो। जीवन दाता यीशु राजा की जीवन भर स्तुति हो। संसार का सृजनहार उसकी अद्भुत शक्ति। संसार का सृजनहार उसकी अद्भुत युक्ति। जयवंत छुड़ाने की शक्ति है। युद्ध में वो जयवंत छुड़ाने की शक्ति है। प्रभु की कोटि कोटि स्तुति हो। जीवन दाता जीवन भर स्तुति हो। विजय कोटि कोटि स्तुति। जीवन दाता यीशु राजा की जीवन भर स्तुति हो। सच्चा है वो प्रभु, करुणा से है भरपूर। सच्चा है वो प्रभु, करुणा से है भरपूर। उमता कभी नहीं रक्षा, रक्षा करता है। खड़े हो जाएंगे। विजय दिलाने वाले प्रभु की कोटि कोटि स्तुति हो। जीवन दाता यीशु राजा की जीवन भर स्तुति हो। विजय दिलाने वाले प्रभु की
राजा की जीवन विरोधी हो। हालेलुया हालेलुया गाएंगे, आनंद की ध्वनि ललकारेंगे। आनंद की ध्वनि ललकारेंगे, विजय दिलाने वाले कोटि कोटि स्तुति हो। जीवन दाता यीशु राजा की। यीशु मसीह के महान नाम से सबों का मैं स्वागत करता हूं। ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே உங்கள் அனைவரையும் வரவேற்கிறேன்। परमेश्वर के अनुग्रह से हम लगातार परमेश्वर के वचन को हम अध्ययन कर रहे हैं। தேவ கிருபையினாலே தொடர்ந்து தேவ வசனங்களை தியானிக்கிறோம்। उसके लिए परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं। அதற்காக கர்த்தருக்கு நன்றி சொல்கிறோம்। और आज हम अय्यूब के 36वां अध्याय को हम अध्ययन करेंगे। இன்னைக்கு நாம் யோபுடைய 36வது அதிகாரத்தை தியானிப்போம்। और इस शीर्षक के तले हम अध्ययन करने जा रहे हैं। இந்த தலைப்பின் கீழ் தியானிக்க போகிறோம்। Do we truly know God? क्या हम वास्तव में परमेश्वर को जानते हैं? நாம் தேவனை உண்மையிலேயே அறிந்திருக்கிறோமா? और इस अय्यूब के किताब में इसके पहले भी हमने शीर्षक के तले अध्ययन किया है। இந்த யோபுவினுடைய அத்தியாயத்தை நாம் இதற்கு முன்பும் இந்த தலைப்பின் கீழ் தியானித்திருக்கிறோம்। अगर आप याद करेंगे अय्यूब के 25वां अध्याय को हमने इसी शीर्षक के तले हमने अध्ययन किया था। ஒருவேளை நீங்கள் நினைவு கூர்ந்து பார்த்தால் யோபுவினுடைய 25வது அதிகாரத்தை இதே தலைப்பின் கீழ் பார்த்தோம்। और यहाँ इस 36वां अध्याय में भी हम एलीहू की बात को हम सुन रहे हैं। இங்கே 25வது அதிகாரம் 36வது அதிகாரத்திலேயும் எலிகூவின் காரியங்களை பார்க்கிறோம்। और हम जैसे हम करते आ रहे हैं वैसे इस शीर्षक में से उस नो यानी उस जानने की शब्द को मैं इस्तेमाल करने के लिए चाहूंगा। நாம் செய்து வருகிறபடியே நோ அதாவது அறிந்து கொள்ளுதல் என்ற அந்த வார்த்தையிலிருந்து காரியங்களை பார்ப்போம்। और उसमें से 4 प्रकार की बातों को आपके दिए हुए पेपर में आप देख सकते हैं। உங்கள் கரங்களிலே கொடுக்கப்பட்ட பேப்பரிலே 4 குறிப்புகளை பார்க்க முடியும்। और यहाँ इस अध्याय में परमेश्वर के जानकारी के बारे में या परमेश्वर को जानने के बारे में एलीहू कहता है। இங்கே எலிகு என்பவன் தேவனை அறிந்து கொள்ளுகிற காரியத்தை குறித்து சொல்கிறான்। मैं 2 वचनों को पहले मैं दिखाने के लिए चाहूंगा, उस 36 अध्याय का दूसरा वचन और 26वां वचन। நான் 2 வசனங்களை உங்களுக்கு முதலாவது காண்பிப்பேன்। 36வது அதிகாரத்தினுடைய 2வது 26வது வசனம்। उस वचनों को मैं पढ़ रहा हूं। 36 का 2, कुछ ठहरा रह और मैं तुझको समझाऊंगा, क्योंकि परमेश्वर के पक्ष में मुझे कुछ और भी कहना है। நான் பேசி முடிய மட்டும் சற்றே பொறும், இன்னும் தேவன் பட்சத்தில் நான் சொல்ல வேண்டிய நியாயங்களை உமக்கு சொல்லி காண்பிப்பேன்। यहाँ एलीहू अय्यूब से कह रहा है मुझे और परमेश्वर के प्रति कुछ बातों को मुझे कहना है। இங்கே எலிகு சொல்கிறான் நான் தேவனுடைய காரியத்தை இன்னும் சொல்ல வேண்டி இருக்கிறது। लेकिन उसके साथ ही वो कहता है मैं परमेश्वर के बारे में मैं कहना चाहता हूं। அதோடு கூட தேவனை குறித்து நான் சொல்ல விரும்புகிறேன்। लेकिन वो ये कहता है 26वां वचन में, ஆனால் 26வது வசனத்தில் அவன் சொல்கிறான் देख परमेश्वर महान और हमारे ज्ञान से कहीं परे है। இதோ தேவன் மகத்துவம் உள்ளவர், நாம் அவரை அறிய முடியாது, அவருடைய வருஷங்களின் இலக்கம் ஆராய்ந்து முடியாதது। वो एक तरफ में एलीहू कहता है मैं परमेश्वर का जानकारी रखता हूं और उस परमेश्वर के बारे में तो उसके पक्ष में मैं बोलने के लिए चाहता हूं। ஒருபுறம் பார்த்தால் எலிகு இப்படியாக சொல்கிறான் நான் தேவனை குறித்து காரியங்களை அறிந்திருக்கிறேன், இன்னும் தேவன் பட்சத்தில் நான் சொல்ல வேண்டிய अनेक காரியங்கள் உண்டு। लेकिन उसी के दौरान वो इस बात को भी वो महसूस करता है कि परमेश्वर का ज्ञान हमारे समझ से वो परे है। I do not really know him. ஆனால் அதோடு கூட இன்னொரு காரியத்தையும் அவன் அங்கே சொல்கிறான், தேவனுடைய அறிவு இருக்கிறதே நம்முடைய அறிவை காட்டிலும் அது மேலானது, அதை ஆராய்ந்து அறிய முடியாது। जरूर परमेश्वर के प्रति जानकारी रखना वो एक ही समय में नहीं होता है, हम लगातार उसके लिए अपने को अर्पण करते हैं। தேவனை குறித்து அறிந்து வைக்கிறது ஒரே நேரத்தில் முடியாதது, நாம் தொடர்ந்து படிப்படியாய் செய்ய வேண்டியதுதான்। लेकिन एक व्यक्ति जो जॉन कैल्विन नामक एक व्यक्ति जो एक थियोलॉजियन और पास्टर है, वो इस प्रकार कहते हैं, ஜான் கால்வின் என்று சொல்லி தியாலஜியன் பாஸ்டரும் கூட அவர் இப்படியாக சொல்கிறார், knowing yourself begins with knowing God करके कहते हैं, यानी स्वयं को जानना परमेश्वर को जानने से शुरू होता है।
நம்மை நாமே அறிவது தேவனை அறிகிற அறிவிலிருந்து வெளிவருகிறது. एक महत्वपूर्ण एक सच्चाई को वो कहते हैं ஒரு மகத்துவமான உண்மையை அவர் சொல்லுகிறார். कि हम परमेश्वर को हम जितना जानते हैं தேவனை எவ்வளவாய் நாம் அறிகிறோமோ उतना हम अपने को भी हम पहचान सकते हैं. அவ்வளவாய் நம்மையும் அறிய முடியும். हम जब 25वां अध्याय अय्यूब को हमने जब अध्ययन किया था 25வது அதிகாரம் யோபுவிலே தியானித்த போது अब अगर आप याद करेंगे 3 बातों को मैंने वहां उस अध्याय से मैंने इसका आपके बीच में रखा था. நீங்கள் நினைவு கூர்ந்து பார்த்தால் 3 காரியங்களை வைத்தேன். परमेश्वर की जानकारी 3 प्रकार के कार्यों को हमारे जीवन में करती है. தேவனை குறித்ததான அறிவு 3 விதமான கிரியைகளை நமக்குள் செய்கிறது. एक परमेश्वर के प्रति मेरा जो जब बर्ताव है परमेश्वर के बातों में जो कार्य है उसके ऊपर प्रभाव डालती हैं. இரண்டாவது தேவனை குறித்ததான அந்த காரியங்கள் இருக்கிறதே அந்த காரியத்திலே தாக்கத்தை உண்டு பண்ணுகிறது. दूसरा दूसरों के साथ मेरा जो बर्ताव है उसके ऊपर वो प्रभाव डालती है. இரண்டாவது என்னோட அணுகுமுறை ஜனங்களோடு இருக்கிறதே அதிலே தாக்கத்தை உண்டு பண்ணும். तीसरा भीतर यानी मेरे अंदर मैं किस प्रकार एक व्यक्ति हूं उसके ऊपर वो प्रभाव डालती है. மூன்றாவது நான் எப்படிப்பட்ட மனிதன் என்று சொல்லி எனக்குள்ளேயே தாக்கத்தை உண்டு பண்ணும். उसको मन में रखने लायक मैंने 3 शब्द को उस समय दिया था. அதை மனதில் வைக்க 3 வார்த்தைகளை நான் சொன்னேன். With my maker, with men and with me करके 3 बातों को मैंने कहा था. With maker, with men, with me என்று சொல்லி நான் சொன்னேன். तो यहाँ इस अध्याय में भी उसी प्रकार से परमेश्वर का जानकारी हमारे जीवन में क्या करता है उसको मैं दिखाने के लिए कोशिश करूंगा. அப்படியே இந்த அதிகாரத்திலும் தேவனை குறித்ததான அறிவு நமக்குள்ளே என்ன செய்கிறது என்பதை காண்பிப்பேன். और यहाँ पहले एलीहू कहता है मैं परमेश्वर की जानकारी रखता हूं उसको मैं और बताने के लिए चाहता हूं. முதலாவது அந்த எலிகு சொல்கிற காரியம் நான் தேவனை குறித்து அறிவேன் அதை இன்னும் நான் பச்சமாய் பேச போகிறேன் என்று. उसको वो आगे किस प्रकार कहता है उसको देखिएगा 4 वचन में. அதை தொடர்ந்து பேசுகிற அவன் எப்படி சொல்கிறான் என்று சொல்லி 4ஆம் வசனத்திலே பாருங்கள். 3 और 4 को मैं पढ़ रहा हूं. 3 4 வாசிக்கிறேன். मैं अपने ज्ञान की बात दूर से ले आऊंगा और अपने सृजनहार को धर्मी ठहराऊंगा क्योंकि निश्चय मेरी बातें झूठ न होंगी. वो जो तेरे संग है वो पूरा ज्ञानी है. நான் தூரத்திலிருந்து ஞானத்தை கொண்டு வந்து என்னை உண்டாக்கினவருடைய நீதியை விளங்க பண்ணுவேன். மெய்யாகவே என் வார்த்தைகள் பொய்யற்றிருக்கும். உம்முடைய பேசுகிறவன் அறிவில் தேறினவன். यहाँ जो एलीहू अय्यूब से कह रहा है जो मैं परमेश्वर का जानकारी रखा हूं मैं परमेश्वर के पक्ष में मैं बोलने के लिए चाहता हूं. இங்கே எலிகு சொல்ல வருகிறான் நான் தேவனை குறித்து அறிந்திருக்கிறேன் தேவனுடைய பட்சமாய் பேச வருகிறேன். लेकिन अगर हम वास्तव में परमेश्वर की जानकारी अगर रखते हैं உண்மையிலேயே நாம் தேவனை குறித்து அறிவு வைத்திருக்கிறோம் என்றால் हमारा मनसा या हमारा रवैया किस प्रकार होगा. நம்முடைய மனநிலை அல்லது நம்முடைய வாழ்க்கை எப்படியாக இருக்கும். यहाँ एलीहू क्या कहता है अपने बारे में. இங்கு எலிகு தன்னை குறித்து என்ன சொல்லுகிறான். वो जो तेरे संग है वो पूरा ज्ञानी है. वो कहता है मैं पूरा ज्ञानी हूं. அவன் சொல்லுகிறான் நான் முழுவதும் அறிவில் தேறினவன் என்று சொல்லுகிறான். परमेश्वर का जानकारी उसके अंदर किस प्रकार की बात को ला रहा है. தேவனை குறித்ததான அறிவு அவனுக்குள்ள எதை கொண்டு வருகிறது. वो ये सोचता है अय्यूब के बारे में वो समझ नहीं है मेरे ही पास ये समझ है. அவன் நினைக்கிறான் யோபுவிடத்திலே அறிவு அதிகம் இல்லை என்னிடத்தில் தான் அந்த அறிவு உண்டு. इस कारण उसके अंदर एक घमंड उसके अंदर चले आ रहा है. இது நிமித்தம் அவனுக்குள்ளே வருகிறது பெருமை. इसका मतलब परमेश्वर का जानकारी हमारे अंदर घमंड को नहीं அதை என்னுடைய அர்த்தம் என்ன தேவனை குறித்து அறிகிற அறிவு நமக்குள்ளே பெருமையே அல்ல बल्कि हमारे अंदर दीनता को नम्रता को लाने के लिए अपने को अर्पण करना है. நமக்குள்ளே பொறுமையையும் தாழ்மையையும் கொண்டு வருவதற்கு நம்மை அர்ப்பணிக்க வேண்டும். ये आम तौर से ये बातें संभव है. இது பொதுவாய் பார்த்தால் இது நடக்கக்கூடிய காரியம். जब हम कुछ बातों को जानकारी रखते हैं जिसे हम सोचते हैं दूसरों के पास नहीं है. நாம் சிலவற்றை அறிந்திருக்கிறோம் பிறர் அதை அறியவில்லை என்று நினைக்கும்போது तो आम तौर से हमारे अंदर एक धैर्य या हिम्मत या एक घमंड आने का संभावना है. பொதுவாக நமக்குள்ளே ஒரு தைரியமும் ஒரு பெருமையும் வருவதற்கு வாய்ப்பு உண்டு. आप स्कूल में आप इस बात को देखे होंगे. பள்ளிக்கூடத்தில் இதை நீங்கள் பார்க்க முடியும். और जब टीचर कोई सवाल करते हैं ஆசிரியர் ஒரு கேள்வி கேட்கும்போது जो बच्चे जिनके पास उसका जवाब है எந்த பிள்ளைக்கு அதை குறித்து பதில் இருக்கிறதோ तुरंत उसको बोल देंगे. உடனே அந்த பிள்ளை சொல்லிவிடும். और ना केवल बोलेंगे चारों तरफ देखेंगे कि अपने को दिखाने के लिए देखो मेरे पास इसका उस उत्तर का उस सवाल का जवाब मेरे पास है. அது நான்கு புறமும் அப்படி பார்த்து கொண்டிருக்கும். அது சொல்லும் உள்ளேயே எனக்கு இதனுடைய பதில் தெரியும். यानी जानकारी हमारे मस्तिष्क की जानकारी हमारे अंदर घमंड को ला सकता है. நம்முடைய மூளை அறிவு நமக்குள்ளே பெருமையை கொண்டு வரக்கூடும். एलीहू भी वही कह रहा है मैं जो तुम्हारे
तुम्हारे पास हूं, मैं ज्ञानी हूं। எலியும் அதே சொல்லுகிறான், நான் இப்படிப்பட்ட அறிவுடையவனாய் இருக்கிறேன். इसी को पहले विषय में आप देख सकते हैं, இதை நீங்கள் முதலாவது குறிப்பிலே பார்க்க முடியும். knowledge of God should make us humble and not boastful. परमेश्वर का ज्ञान हमें विनम्र बनाना चाहिए, न कि घमंडी। தேவனை பற்றிய அறிவு நம்மை தாழ்மை உள்ளவர்களாகவும் தற்பெருமை அற்றவர்களாகவும் ஆக்க வேண்டும். अगर मैं वास्तव में परमेश्वर की अगर जानकारी में रखता, உண்மையிலேயே தேவனை குறித்து அறிந்திருக்கிறேன் என்றால், मैं और अपने को नम्र बनाने के लिए मैं अपने को अर्पण करूंगा, நான் என்னை இன்னும் தாழ்மை உள்ளவர்களாக மாற்ற அர்ப்பணிப்பேன். और बाइबल में कई उदाहरण को हम देख सकते हैं, வேதத்திலே अनेक उदाहरणங்களை நீங்கள் பார்க்கலாம். जिसने भी परमेश्वर का साथ एक मुलाकात या एक एनकाउंटर जिसको भी हुआ है, யாரெல்லாம் தேவனை சந்தித்தார்களோ, या परमेश्वर के प्रगटीकरण, परमेश्वर का जानकारी जिन लोगों के पास आई थी, அல்லது தேவனை குறித்ததான காரியங்கள் குணங்கள் யாருக்கு வெளிப்படப்பட்டதோ, उन सारे घटनाओं में एक बात को आप देख सकते हैं, எல்லா சம்பவங்களிலும் ஒன்றை நீங்கள் பார்க்க முடியும். वे मुंह के बल परमेश्वर के सामने गिर जाते हैं, அவர்கள் முகம் குப்புற தேவ சமூகத்திலே தாழ விழுவார்கள். इस बात को अंगीकार करते हैं, प्रभु मैं आपको देखने या आपके प्रकाश प्रगटीकरण को पाने के लिए मैं योग्य नहीं हूं। ஆண்டவரே, நாங்கள் அல்லது நான் உம்மை பார்க்கவும் உம்மிடத்திலிருந்து காரியத்தை வெளிப்பாட்டை பெறவும் பாத்திரவான் அல்ல என்று சொல்கிறார்கள். और परमेश्वर उनको खड़ा करना पड़ता है ताकि जो बातों को परमेश्वर ने उनको दिखाया उसको वे लोगों को सुना सके। தேவனே அவர்களை நிறுத்த வேண்டும், எழுப்பி இருக்க செய்ய வேண்டும். ஏனென்றால் தேவன் அறிவித்த காரியங்களை ஜனங்களுக்கு அவர்கள் சொல்ல வேண்டுமே. तो हम उस प्रकार के नम्रता के लिए हम अपने को हम अर्पण करें, அப்படிப்பட்ட தாழ்மைக்கு நம்மை ஒப்புக் கொடுப்போம். और आगे भी एलीहू परमेश्वर के जानकारी के बारे में कहता है, இன்னும் எலிகு தேவனை குறித்த அறிவை சொல்கிறார். उस 5वां वचन को देखिएगा, வசனம் 5. वो कहता है, देख परमेश्वर सामर्थी है और किसी को तुच्छ नहीं जानता, वो समझने की शक्ति में समर्थन है। இதோ தேவன் மகத்துவம் உள்ளவர், அவர் ஒருவரையும் புறக்கணியார், மன உருக்கத்திலும் அவர் மகத்துவம் உள்ளவர். यहाँ परमेश्वर के बारे में एलीहू क्या कहता है, தேவனை குறித்து எலிகு என்ன சொல்கிறார்? कि वो सामर्थी है लेकिन किसी को तुच्छ नहीं जानता है। அவர் மகத்துவம் உள்ளவர், ஆனால் யாரையும் புறக்கணியார். यहाँ ये दोनों बातों को तुलना करके देखिए, ரெண்டு காரியங்களையும் கொஞ்சம் ஒப்பிட்டு பாருங்கள். परमेश्वर कैसा है जिसके पास सामर्थ है। தேவன் எப்படிப்பட்டவர்? வல்லமை அவரிடத்தில் உண்டு. अगर आमतौर से किसी के पास अगर सामर्थ हो, अधिकार हो, बल हो, பொதுவாக யாரிடத்திலாவது வல்லமை, அதிகாரம், பலன் இருக்கும் என்றால் वो दूसरों के ऊपर अपने बातों को लगाने के लिए वो कोशिश करेगा, பிறர் மேலே தன்னுடைய காரியங்களை புகுத்த அவர்கள் முயற்சி எடுப்பார்கள். लेकिन परमेश्वर किस प्रकार है? தேவன் அப்படிப்பட்டவரா? वो कहता है वो सामर्थ्य जरूर है, அவர் வல்லமை உடையவர்தான், लेकिन लोग किसी को तुच्छ नहीं जानता है। ஆனால் யாரையும் புறக்கணிக்காதவர். तो इसका मतलब अगर मैं वास्तव में परमेश्वर को जानता हूं, உண்மையிலேயே நான் தேவனை அறிந்திருக்கிறேன் என்றால் क्या मैं दूसरों को मैं तुच्छ समझता हूं? பிறரை புறக்கணிக்கிறேனா? अगर आप बाइबल में इसी इन बातों को भी आप देख सकते हैं, வேதத்தில் இதையும் குறித்து பார்க்கலாம். कई लोग लोगों के द्वारा तुच्छ जाने गए। அநேகர் மூலமாய் புறக்கணிக்கப்பட்டார்கள். जब हम दूसरों को जब हम तुच्छ जानते हैं, பிறரை புறக்கணிக்கும் போது हम परमेश्वर की दृष्टि से उस व्यक्ति को नहीं देखते हैं। தேவ கண்ணோட்டத்தில் இந்த மனிதனை பார்க்கிறதில்லை. और मान ला कुछ उदाहरणों को आपके बीच में रखने के लिए चाहूंगा। சில உதாரணங்களை சொல்லுவேன். जक्कई को लोगों ने उसके कार्य के कारण, उसके पाप के कारण उसको तुच्छ जाना, ஜனங்கள் சகேயுவை அவனுடைய செயல்கள், அவனுடைய கிரியைகளின் நிமித்தம் அற்பமாய் எண்ணினார்கள். लेकिन यीशु मसीह ने उसको उस प्रकार नहीं देखा। ஆனால் இயேசு அவனை அப்படி பார்க்கவில்லை. और मरियम जो मगदलीना जो यीशु मसीह के पास आकर के अपने बहुत ही बहुमूल्य चीजों को उंडेली, उसको चेलों ने तुच्छ जाना। மகதலேனா மரியாள் இயேசுவுடைய பாதத்தண்டையிலே விலையேறப்பட்ட தைலத்தை ஊற்றினாலே அதை சீஷர்கள் அற்பமாய் எண்ணினார்கள். उसको भी तुच्छ जाना, उसको कार्य को भी तुच्छ जाना, அவளையும் அவள் கிரியையும் அற்பமாய் எண்ணினார்கள். लेकिन यीशु मसीह ने उसको एक आराधना के रूप में, उसके प्रति प्रेम के रूप में यीशु ने देखा। ஆனால் இயேசுவோ அதை ஆராதனையின் வடிவமாய், இயேசுவின் மேலே காட்டுகிற அன்பின் வடிவமாய் பார்த்தார். ना केवल यीशु ये भी कहता है, मैं जो आगे मैं कब्र में रखने जा रहा हूं उसके तैयारी में इसने इसको कर लिया है। இயேசு கிறிஸ்து இதுக்கு ஒப்புமையாய் சொல்கிறார், நான் அடக்கம் பண்ணப்படுவதற்கு ஏதுவாக இந்த காரியம் இப்பொழுது செய்யப்பட்டிருக்கிறது.
இருக்கிறது. पौलुस के सेवकाई में भी लगातार अपने पत्रियों में पौलुस इस बात को लिखता है பவுலுடைய காரியங்களிலும் தொடர்ந்து நிருபங்களில் எழுதுகிற காரியம் कि कुछ कलीसियाओं के बारे में लिखता है कि मेरे निर्बलता के कारण मैं तुच्छ जाना गया. அங்கே अनेक நிருபங்களில் இப்படி எழுதுகிறான், என்னுடைய பலவீனங்கள் நிமித்தம் அற்பமாய் எண்ணப்பட்டேன். लेकिन कुछ कलीसियाओं को लिखता है मैं निर्बल होने के बावजूद आपने मुझे ग्रहण किया. ஆனா சில சபைகளுக்கு எழுதுகிறான், நான் பலவீனனாய் இருந்தாலும் என்னை ஏற்றுக்கொண்டீர்களே. हागार साराई को उसके बच्चा न होने के कारण वो तुच्छ जानी थी. ஆகார் என்பவள் அங்கே பார்க்கிறோம், சாராயை குறித்து பார்க்கிறோம், அவளுக்கு பிள்ளை பிறக்காததினாலே அற்பமாய் எண்ணினாள். ऐसे पेनिना भी हन्ना को ना बच्चा ना होने के कारण उसको तुच्छ जान रही थी. பெனினா அன்னாளை பிள்ளை இல்லாததினாலே அற்பமாய் எண்ணினாள். तो ऐसे कई परिस्थितियां हो सकती हैं जहां लोगों को तुच्छ जानने के उस जगह में वे हो सकते हैं. இப்படி अनेक சூழ்நிலைகள் அங்கே ஜனங்கள் அற்பமாய் எண்ணப்படக்கூடியது. लेकिन अगर आप और हम वास्तव में अगर हम परमेश्वर को जानते हैं நீங்களும் நானும் உண்மையிலேயே தேவனை அறிந்திருந்தால், और हम ये जानते हैं कि वो सामर्थी है और तुच्छ नहीं जानता है, அவர் மகத்துவம் உள்ளவர், அவர் எல்லாவற்றையும் அறிந்திருக்கிறார் என்று சொல்லி हम दूसरों के बर्ताव में दूसरों को हम तुच्छ नहीं जानेंगे. நாம் நம்முடைய அணுகுமுறையிலே பிறரை அற்பமாய் எண்ணக்கூடாது. वैसे अगर आप 15 वचन को भी अगर आप देखिएगा, அப்படியே 15ஆம் வசனத்தை பாருங்கள். यहाँ भी परमेश्वर के बारे में वो कहता है, இங்கேயும் தேவனை குறித்து அவன் சொல்லுகிறான், वो दुखियों को उनके दुख से छुड़ाता है और उपद्रव में उनका कान खोलता है. சிறுமைப்பட்டவர்களை அவர் சிறுமைக்கு நீங்களாக்கி அவர்கள் ஒடுக்கப்பட்டிருக்கையில் அவர்கள் செவியை திறக்கிறார். तो वो परमेश्वर कैसा परमेश्वर है தேவன் எப்படிப்பட்ட ஆண்டவர்? जो दुखियों को उनके दुख से छुड़ाने वाला है. சிறுமைப்பட்டவர்களை அவர் சிறுமைக்கு நீங்களாக்குகிறார். तो इसका मतलब अगर मैं परमेश्वर को जानता हूँ, ஒருவேளை நான் தேவனை அறிந்திருக்கிறேன் என்றால் दूसरों के साथ मेरा बर्ताव किस प्रकार है, பிறரோடு எப்படி அணுக வேண்டும், उसी को दूसरा और तीसरे विषय को मैं पढ़ने के लिए चाहूंगा. அதை நான் 2ஆம் 3ஆம் குறிப்பிலே வாசிக்க போகிறேன். कभी भी दूसरों को तुच्छ न समझे क्योंकि परमेश्वर सामर्थी है और किसी को तुच्छ नहीं जानता है. தேவன் மகத்துவம் உள்ளவராகவும் ஒருவரையும் புறக்காணியது அவரும் இருக்கிறார், ஒருபோதும் மற்றவர்களை புறக்கணியாதீர்கள். वैसे तीसरे विषय को भी देखें, दूसरों पर जुल्म न करें बल्कि लोगों को छुड़ाएं क्योंकि परमेश्वर दुखियों को छुड़ाता है. அப்படியே 3வது குறிப்பை பாருங்கள், தேவன் ஒடுக்கப்பட்டவர்களை விடுவிக்கிறபடியினால் மற்றவர்களை ஒடுக்காமல் விடுவீங்கள். वैसे आखिरी विषय को भी मैं दिखाने के लिए चाहूंगा. அப்படியே கடைசி குறிப்பையும் சொல்ல விரும்புகிறேன். 7वां वचन में एलीहू कहता है, वो धर्मियों से अपनी आंखें नहीं फेरता वरन उनको राजाओं के संग सदा के लिए सिंहासन पर बैठाता है और वे ऊंचे पद को प्राप्त करते हैं. 7வது வசனத்திலே எலியு சொல்கிறான், அவர் தம்முடைய கண்களை நீதிமான்களை விட்டு விலக்காமல் அவர்களை ராஜாக்களோட கூட சிங்காசனத்தில் ஏறவும் உயர்ந்த ஸ்தலத்தில் என்றைக்கும் உட்கார்ந்திருக்கவும் செய்கிறார். इस 7वां वचन में मैं एक अंग्रेजी इंग्लिश वर्जन को मैं इस्तेमाल करने के लिए चाहूंगा. 7வது வசனத்திலே ஆங்கில மொழிபெயர்ப்பிலே ஒன்றை சொல்ல விரும்புகிறேன். हिंदी और तमिल में लिखा है कि वो धर्मियों से अपनी आंखें नहीं फेरता. இந்தி தமிழிலே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது, அவர் தம்முடைய கண்களை நீதிமான்களை விட்டு விலக்காதவர். इंग्लिश ट्रांसलेशन में लिखा है he does not withdraw this goodness from people, यानी वो अपने भलाई को लोगों से नहीं फेरता है. ஆனால் ஆங்கில மொழிபெயர்ப்பு ஒன்று இப்படி சொல்கிறது, தேவன் தன்னுடைய நன்மையை இப்படி நீதிமான்கள் இருக்கிறார்களே அவர்களை விட்டு எடுக்கிறதில்லை. मैं पहले विषय को जो इस 4 विषय में से पहले विषय को आपके बीच में जो रखा था, நான் 4 குறிப்புகளிலே முதல் குறிப்பை உங்களிடத்தில் பேசினேனே, वो परमेश्वर के प्रति जानकारी मेरे जीवन में क्या करता है उसको दिखाती है. தேவனை குறித்ததான அறிவு என்னுடைய வாழ்க்கையில என்ன செய்கிறது என்பதை அது காண்பிக்கிறது. इसका मतलब मैं अपने को और विनम्र होने के लिए मुझे सौंपना है. என்ன, நான் இன்னும் என்னை தாழ்மை உள்ளவனாய் மாற்ற வேண்டும். आगे के 3 बातों को अगर आप ध्यान देंगे, அடுத்து வருகிற 3 குறிப்புகளையும் பார்த்தால், परमेश्वर के प्रति जानकारी दूसरों के प्रति मेरा बर्ताव के ऊपर कैसा प्रभाव डालता है. தேவனை குறித்ததான அறிவு பிறரோடு கூட அணுகுமுறை இருக்கிறதே அதுல என்ன தாக்கத்தை உண்டு பண்ணும். अगर मैं वास्तव में परमेश्वर को जानता हूं, ஒருவேளை உண்மையிலேயே தேவனை நான் அறிந்திருந்தேன் என்றால் दूसरों को तुच्छ नहीं जानूंगा பிறரை நான் புறக்கணியாமல் இருப்பேன். और वास्तव में अगर मैं परमेश्वर को जानता हूं, உண்மையிலேயே தேவனை அறிந்திருந்தால் दूसरों को मैं ऊपर जुल्म नहीं करूंगा, उनको मैं छुड़ाने वाला रहूंगा. அவர்களை ஒடுக்காமல் அவர்களை விடுவிக்கிறவனாய் இருப்பேன். अगर मैं सच में वास्तव में परमेश्वर को जानता हूं, உண்மையிலேயே தேவனை நான் அறிந்திருந்தால் मैं दूसरों के लिए भलाई करने वाला रहूंगा, दूसरों से भलाई को दूर रखने वाला नहीं रहूंगा. பிறருக்கு நன்மை செய்கிறவளாக இருப்பேன்
இருப்பேன், பிறருடைய நன்மையை நான் எடுக்க மாட்டேன். एक वचन को मैं आपको दिखाने के लिए चाहूंगा, ஒரு வசனத்தை காண்பிப்பேன். जो नीति वचन में नीति वचन उसका 3 अध्याय में पाया जाता है. நீதிமொழிகள் 3வது அதிகாரத்தில் காணப்படுகிறது. इन तीनों दूसरों के प्रति हमारे बर्ताव के इन तीनों बातों को यहाँ नीति वचन का लेखक कहता है. இந்த பிறரை குறித்ததான 3 குறிப்புகள் இருக்கிறதே, அதை குறித்து அந்த நீதிமொழியில் என்ன இருக்கிறது? उसका 27 और 29 और 30 वचन को देखिएगा. 27, 29, 30 वचनங்களை பாருங்கள். 27 को मैं पढ़ रहा हूं. जिनका भला करना चाहिए, यदि तुझ में शक्ति रहे तो उनका भला करने से न रुकना. உன்னிடத்தில் நன்மை செய்யும்படிக்கு உனக்கு திராணி இருக்கும்போது அதை செய்யத்தக்கவர்களுக்கு செய்யாமல் இராதே. और यहाँ नीति वचन का लेखक कहता है, अगर तुम में जो सामर्थ है वो शक्ति है, दूसरों को भलाई करने की जगह में अगर तुम पाए जाओगे, दूसरों से भलाई करने की बातों से उनके वंचित नहीं करना. சொல்லவர்களுடைய அர்த்தம் என்ன? பிறருக்கு நன்மை செய்யக்கூடிய அளவுக்கு உன்னிடத்தில் பலன் இருக்கிறது, காரியம் இருக்கிறது, சக்தி இருக்கிறது. அப்படி இருக்கும் பொழுது செய்யாமல் இருந்து விடாதே. तो एक तरफ में परमेश्वर के प्रति की जानकारी को हम देख रहे हैं, இதை ஒருபுறம் தேவனை குறித்ததான அறிவை நாம் பார்க்கிறோம். और दूसरे तरफ में जो परमेश्वर हमें जिस जगह में, जिस परिस्थिति में या जिस सामर्थ्य के साथ हमें अधिकार के साथ रखता है, இன்னொரு புறத்திலே தேவன் எந்த அதிகாரத்தோடு வல்லமையோடு கூட நம்மை வைத்திருக்கிறாரோ उसे हम किस प्रकार हम इस्तेमाल करते हैं. அவைகளை எப்படி நாம் பயன்படுத்துகிறோம்? इसका मतलब परमेश्वर के प्रति जानकारी उन बातों के ऊपर प्रभाव डालने की जरूरी है. தேவனை குறித்ததான அறிவு இந்த காரியங்களிலே தாக்கத்தை உண்டு பண்ண வேண்டும். इसलिए पहले नीति वचन का लेखक कहता है, अगर तुम्हें परमेश्वर दूसरों को भलाई करने की जगह में रखता है, ஆகையால நீதிமொழியிலே ஆக்கியோன் இப்படியா சொல்கிறான், ஒருவேளை தேவன் உனக்கு பிறருக்கு நன்மை செய்யக்கூடிய இடத்துல உன்னை வைத்திருப்பார் என்றால், तो दूसरों को उस भलाई से वंचित न करना. பிறரை அந்த நன்மை இருக்கிறதே அதிலிருந்து எடுத்துக்கொள்ளாதே. वैसे 29वां वचन में वो कहता है, அப்படியே 29லே, जब तेरा पड़ोसी तेरे पास बेकटके रहता है, तब उसके विरुद्ध बुरी युक्ति न बांधना. அச்சமின்றி உன்னிடத்தில் வாசம் பண்ணுகிற உன் அயலானுக்கு விரோதமாய் தீங்கு நினையாதே. इसका मतलब दूसरा अपने पड़ोसी या दूसरों के प्रति बुरे काम नहीं करना. அதாவது பிறரை குறித்து நீ தீமையான செயல்கள், தீங்கை நினைக்க கூடாது. वैसे 30वां वचन को भी देखिएगा. அப்படியே 30வது வசனத்தை பாருங்கள். जिस मनुष्य ने तुझसे बुरा व्यवहार न किया हो, उससे अकारण मुकदमा खड़ा न करना. ஒருவன் உனக்கு தீங்கு செய்யாதிருக்க காரணமின்றி அவனோட வழக்காடாதே. तो परमेश्वर के प्रति जो जानकारी है, தேவனை குறித்ததான அறிவு இருக்கிறது, इन सारे बातों के ऊपर प्रभाव डालता है. இந்த எல்லா காரியங்களிலும் தாக்கத்தை உண்டு பண்ணுகிறது. मैं दूसरों से भलाई को उनसे वंचित न रखूंगा. பிறருக்கு நன்மை செய்யாமல் என்னால் இருக்க முடியாது. दूसरों के ऊपर मुकदमा या दूसरों के ऊपर मैं जुल्म नहीं करूंगा. பிறருக்கு மேலே வழக்கு அல்லது பிறருக்கு மேலே நான் ஒடுக்கத்தை செய்ய முடியாது. दूसरों को मैं तुच्छ नहीं जानूंगा. பிறரை நான் அற்பமாய் எண்ண முடியாது. लेकिन इस संदर्भ में एक और बात को यूहन्ना अपने पत्री में लिखता है. ஆனால் இதே சந்தர்ப்பத்திலே யோவான் தன்னுடைய நிருபத்திலே ஒன்றை எழுதுகிறான். हमने पहले ही 25वां अध्याय के अध्ययन में बहुत कुछ उसमें देखा था. நாம் முதலாவது 25வது அதிகாரத்தை தியானிக்கும் பொழுது अनेகம் பார்த்தோம். लेकिन एक और वचन को उस पहला यूहन्ना में मैं दिखाने के लिए चाहता हूं. ஆனால் இன்னொரு வசனத்தை 1 யோவானிலே நான் காண்பிக்க விரும்புகிறேன். इसको 4 अध्याय के 20वां वचन में आप देख सकते हैं. 4ஆம் அதிகாரம் 20வது வசனத்திலே பார்க்க முடியும். उसमें मैं पढ़ रहा हूं पहला यूहन्ना 4 अध्याय का 20वां वचन. 1 யோவான் 4:20 நான் வாசிக்கிறேன். यदि कोई कहे मैं परमेश्वर से प्रेम रखता हूं और अपने भाई से भय रखे, तो वो झूठा है, क्योंकि जो अपने भाई से जिसे उसने देखा है प्रेम नहीं रखता, तो वो परमेश्वर से भी जिसे उसने नहीं देखा प्रेम नहीं रख सकता. தேவனிடத்தில் அன்பு கூறுகிறேன் என்று ஒருவன் சொல்லியும் தன் சகோதரனை பகைத்தால் அவன் பொய்யன். தான் கண்ட சகோதரனிடத்தில் அன்பு கூறாமல் இருக்கிறவன் தான் காணாத தேவனிடத்தில் எப்படி அன்பு கூறுவான்? यहाँ एक बहुत ही एक इन सारे बातों के एक निचोड़ बात को, एक नींव बात को यूहन्ना कहता है. இங்கே எல்லா காரியத்துக்கும் ஆதாரமான ஒரு சாராம்ச விஷயத்தை யோவான் எழுதுகிறான். मैं कब दूसरों को तुच्छ नहीं जानूंगा, நான் எப்பொழுது பிறரை அற்பமாய் எண்ண மாட்டேன், या दूसरों के साथ मैं जुल्म कब नहीं करूंगा, அல்லது எப்பொழுது நான் பிறரை ஒடுக்க மாட்டேன்,
இருப்பேன்? या दूसरों से भलाई को उनसे वंचित मैं कब नहीं रखूंगा? எப்பொழுது நான் பிறருக்கு நன்மை செய்யாமல் இருப்பேன்? मैं सचमुच जब मैं उनसे मैं प्रेम रखूंगा। உண்மையிலேயே நான் அவர்களை நேசிக்கும் பொழுது நன்மையை நான் செய்து கொண்டே இருப்பேன். यहाँ यूहन्ना वही कहता है, இங்கே யோவான் அதை சொல்லுகிறான். अगर मैं कहता मैं परमेश्वर से मैं प्रेम कर रहा हूँ நான் தேவனிடத்தில் அன்பு கூறுகிறேன் என்றால், और मैं अपने भाई से बहन से दूसरों से अगर मैं भय रख रहा हूँ, நான் சகோதரன் சகோதரி பிறரிடத்திலே நான் பகை உண்டு பண்ணுகிறேன் என்றால், वो कहता है कि हम झूठ कह रहे हैं, परमेश्वर से प्रेम नहीं करते हैं। அவன் சொல்லுகிறான் நாம் பொய்யனாய் இருக்கிறோம், தேவனிடத்திலே உள்ள அன்பு இல்லை. वो कहता है जब देखे हुए व्यक्ति से प्रेम नहीं करने वाला अंधे के परमेश्वर से प्रेम कैसे करेगा? காண்கிற சகோதரனிடத்தில் அன்பு கூறாதவன் காணாத தேவனிடத்தில் அன்பு எப்படி கூறுவான் என்று அவன் கேட்கிறான். इसका मतलब प्रेम सिर्फ हम परमेश्वर से जब कहते हैं हाँ प्रभु मैं आपसे प्रेम करता हूं, उससे वो पर्याप्त नहीं होता है। அன்பு என்பது தேவனிடத்திலே நான் உம்மை அன்பு கூறுகிறேன் என்பதிலே முடிவதில்லை. और वो हमारे कार्य में, हमारे मनसा में, दूसरों के प्रति हमारे बर्ताव में दिखाई पड़ना जरूरी है। அது நம்முடைய கிரியைகளிலே, நம்முடைய அணுகுமுறையிலே, பிறரோடு உள்ள பழக்கவழக்கத்திலே காணப்பட வேண்டும். जरूर इसको एक तरफ में हमारे बर्ताव को यहाँ हम देख रहे हैं, இங்கே ஒருபுறம் நாம் அணுகிற முறையை பார்க்கிறோம். लेकिन दूसरे तरफ में जब लोग हमारे साथ बर्ताव करते हैं, ஆனால் அடுத்த புறம் பார்த்தால் ஜனங்கள் நம்மோடு கூட அணுகுகிறார்களே. मान लीजिए आप तुच्छ जाने जा रहे हैं, வைத்துக் கொள்ளுங்கள், நீங்கள் ஒன்றாய் நினைக்கப்படுகிறீர்கள். आपके साथ गलत जुल्म किया जा रहा है। உங்களிடத்திலே தவறான ஒரு ஜனங்கள் உங்களை ஒடுக்குகிறார்கள். मान लीजिए कि आपको मिलने वाली भलाई से आप वंचित रखे जा रहे हैं, உங்களுக்கு நன்மைகள் கிடைக்க வேண்டும், ஆனால் நன்மைகள் உங்களுக்கு செய்யப்படவில்லை. तो हम किस प्रकार प्रतिक्रिया हम दिखाएं? அப்படி என்றால் நாம் எப்படி அதை கிரியையிலே காண்பிப்போம்? जैसे शुरुआत में हमने देखा था, अगर परमेश्वर के प्रति अगर हमारे पास जानकारी है, நான் ஆரம்பத்திலே பார்த்தோம், தேவனை குறித்து நாம் அறிந்திருந்தால் हमारे अंदर सबसे पहले वो विनम्रता की भावना रहेगी। நமக்குள்ள எல்லாவற்றுக்கும் முதலாவதாக தாழ்மையின் சுபாவம் இருக்கும். दूसरों के प्रति बर्ताव में प्रेम से मैं बर्ताव करने के लिए बुलाया गया हूँ, பிறரோடு உள்ள அணுகுமுறையிலே அன்போடு பேச அழைக்கப்பட்டிருக்கிறேன். और मेरे जीवन में एक ह्यूमिलिटी को, विनम्रता के साथ रहने के लिए मैं बुलाया गया हूँ। ஆனால் என்னுடைய சொந்த வாழ்க்கையிலே தாழ்மையோடு கூட நடக்க அழைக்கப்பட்டிருக்கிறேன். अगर हमारे अंदर सच में वो विनम्रता अगर रहेगा, நமக்குள்ளே ஒருவேளை உண்மையிலே தாழ்மை இருக்கும் என்றால், लोग हमें तुच्छ जाने या ना जाने, ஜனங்கள் நம்மை அற்பமா எண்ணினார்களோ இல்லையோ, हमारे साथ भलाई करे या बुराई करे, ஜனங்கள் நம்மோடு தீமையோ அல்லது நன்மையோ செய்தாலும் சரி, हमें हमारे साथ अच्छे बर्ताव करे या जुल्म करे, ஜனங்கள் நம்மோடு நன்றாய் நடந்தாலும் நடக்காவிட்டாலும், हमारा प्रतिक्रिया तो भी प्रेम की प्रतिक्रिया रहेगा। அப்படி இருந்து நம்முடைய பிரதிக்கிரியை அன்போடே எல்லாருக்கும் இருக்கும். कारण जो व्यक्ति वास्तव में विनम्र है, ஏனென்றால் எந்த மனிதன் உண்மையிலேயே தாழ்மை உள்ளவனாய் இருக்கிறானோ, उसको कुछ भी, कोई भी चीज है उसको कुछ नहीं कर सकता है, அவனை எந்த ஒரு பொருளோ எந்த ஒரு காரியமோ ஒன்றும் செய்ய முடியாது. क्योंकि जब हम मान लीजिए कोई आपको जब तुच्छ जानता है, வைத்துக் கொள்ளுங்கள், யாராவது ஒருவர் உங்களை அற்பமா எண்ணுகிறார், कब वो आपके अंदर एक गलत प्रभाव को या गलत कार्यों को कब करेगा? எப்பொழுது அந்த தவறாய் எண்ணப்படுகிற காரியம் உங்களுக்குள்ளே தவறான ஒரு அபிப்பிராயத்தை கொண்டு வரும்? जब हमारा स्वयं उस क्रूस के साथ, यीशु के साथ जब वो लगाया नहीं जाता है, நாம் நம்மை நாமே வெறுக்காவிட்டால் அல்லது சிலுவையோடு கூட நாம் அந்த இயேசுவோடு கூட அடிக்கப்படாவிட்டால், जो ईगो करके जो कहते हैं, ஈகோ என்று சொல்லுகிறோமே, कई बार वहीं पर समस्या होती है। அந்த ஈகோவில தான் பிரச்சனை உண்டாகும். ये नहीं कि दूसरों ने मुझे तुच्छ जाना, இது இப்படி அல்ல, பிறர் என்னை அற்பமாய் எண்ணினார்கள் என்றல்ல, लेकिन मैं अपने को क्रूस में यीशु के साथ नहीं लगाने के कारण, ஆனா நான் என்னை கிறிஸ்துவோடு கூட சிலுவையிலே அறையப்படாததினாலே, और उस यीशु भी तुच्छ जाना गया करके नहीं, उसको मैं जानने के बावजूद उसको अपने जीवन में नहीं उतारने के कारण, இயேசுவும் அற்பமாய் எண்ணப்பட்டார், அவருக்கும் செய்யப்பட்டது என்ற ஒன்று படிப்பினையை என்னுடைய வாழ்க்கையில ஏற்றுக்கொள்ளாத நிமித்தம், और विनम्रता के लिए मैं अपने जीवन में जगह नहीं देने के कारण, தாழ்மைக்கு என்னுடைய வாழ்க்கையில இடம் கொடுக்காததினாலே वो हमारे अंदर समस्याओं को पैदा करता है। அது நமக்குள்ளே பிரச்சனைகளை கொண்டு வருகிறது. ये व्यक्ति कैसे मुझे तुच्छ जान लिया, இந்த மனுஷன் எப்படி என்னை அற்பமாய் எண்ணினான்? इसका मतलब हमें विनम्रता के लिए, प्रेम की भावना के लिए और हमें अर्पण करने की जरूरी है। அதாவது தாழ்மைக்காகவும் அன்பிற்காகவும் நம்ம இன்னும் அர்ப்பணிக்க வேண்டும். विलियम कैरी मिशनरी के बारे में हम सबको ही जानते हैं। வில்லியம் கேரி மிஷனரி குறித்து நாம் அறிந்திருக்கிறோம்.
उनके आखिरी उनके दिनों के कुछ एक घटनाओं को मैं बताने के लिए चाहूंगा। கடைசி நாட்களின் சில சம்பவத்தை நான் உங்களுக்கு சொல்ல விரும்புகிறேன். हमारे भारतवर्ष में आके कई साल कोलकाता के पास रह के उन्होंने मिशनरी सेवकाई को पूरा किया था। நம்முடைய இந்தியாவுக்கு வந்து அந்த கொல்கத்தா பட்டணம் இருக்கிறதே அதற்கு பக்கத்துல अनेक ஊழியங்களை செய்தார். कई क्लेश और कठिनाई के बीच में भी परमेश्वर के कार्य को विश्वास योग्यता के साथ उन्होंने पूरा किया था। உத்தரவங்கள் பாடுகள் மத்தியிலே தேவனுடைய காரியங்களை அவர் உண்மையுள்ளவராய் இருந்து செய்தார். उनके भूमिका को अगर आप देखेंगे बहुत ही एक साधारण परिवार से गरीब परिवार से उन्होंने आया था। அவருடைய பின்னணியை பார்த்தால் சாதாரண ஏழ்மையான குடும்பத்திலிருந்து வந்தவர். लेकिन परमेश्वर के लिए अर्पित होने के कारण परमेश्वर ने उनको कहीं बातों में योगदान करने के लिए परमेश्वर उनको इस्तेमाल किया। ஆனால் தேவனுக்காக அவர் அர்ப்பணித்ததினாலே अनेक இடங்களிலே தன்னுடைய காரியங்களை அல்லது தன்னுடைய ஊழியத்தை அவர் கொடுப்பதற்காக தேவன் அவருக்கு உதவி செய்தார். इस कारण कई लोग उनके रहने के समय में ही विश्व भर में उनका नाम फैल गया था। ஆகையால் அவர் இருக்கும் பொழுது உலகம் முழுவதும் अनेक இடங்களிலே அவருடைய பெயர் பரவிற்று. और जब उनका उम्र लगभग 72 जब उनका उम्र था वे थोड़ा अपने शरीर में अवस्था में थोड़ा बीमार पड़ गए थे। 72 வயதிலே தன்னுடைய சரீரத்திலே கொஞ்சம் பலவீனனான போது और उस बीमारी की हालत में कुछ लोग उनसे मुलाकात करने के लिए आए थे। வியாதிப்பட்டார். அந்த வியாதியான நிலைமையிலே சிலர் அவரை சந்திக்கும்படி வந்தார்கள். और उनमें से एक व्यक्ति जो उनसे मुलाकात करने के लिए आया था उनका नाम था अलेक्जेंडर डफ। அவர்களை அந்த சந்திக்க வந்தவர்களிலே ஒருவருடைய பெயர் அலெக்சாண்டர் டஃப் என்பது. अलेक्जेंडर डफ भी एक मिशनरी के रूप में स्कॉटलैंड से हमारे भारतवर्ष में मिशनरी के रूप में आके सेवा किए थे। இந்த அலெக்சாண்டர் டஃப் என்பவரும் கூட அவர் ஸ்காட்லாந்திலிருந்து நம்முடைய இந்தியாவுக்கு வந்து ஊழியத்துக்கு மிஷனரியாக வந்தவர். और उन दिनों में जब विलियम कैरी से मुलाकात किए विलियम कैरी बिस्तरा में पड़े हुए थे। வில்லியம் கேரியை சந்தித்தார். வில்லியம் கேரி படுக்கையிலே வியாதியஸ்தராய் இருக்கிறார். और कई बातों को अलेक्जेंडर डफ विलियम कैरी के साथ संवाद किए बातचीत किए। अनेक காரியங்களை இந்த வந்தவர் அலெக்சாண்டர் டஃப் இருக்கிறாரே வில்லியம் கேரியோடு கூட பேசிக்கொண்டே இருந்தார். और जैसे मैंने कहा विलियम कैरी की भूमिका उतना अच्छा नहीं है। நான் சொன்னது போல வில்லியம் கேரியுடைய பின்னணி அவ்வளவு நல்லதாக இல்லை. स्कूल की पढ़ाई को भी उन्होंने पूरा नहीं किया था। பள்ளிக்கூட படிப்பையும் அவர் முழுமையாக்கவில்லை. लेकिन उन दिनों में ही लोग विलियम कैरी को कहते थे डॉक्टर विलियम कैरी। அந்த நாட்களிலேயே ஜனங்கள் அவரை வழங்கி வந்தார்கள் டாக்டர் வில்லியம் கேரி என்று. और अलेक्जेंडर डफ सारे जगह में सब जगह में जब भी जाते थे वो कहते थे डॉक्टर कैरी करके उनके बारे में बोलते थे। இந்த அலெக்சாண்டர் டஃப் இருக்கிறாரே அவர் எங்கெல்லாம் போனாரோ வில்லியம் கேரியை குறித்து அறிமுகப்படுத்தும் பொழுது சொல்லும் பொழுது டாக்டர் வில்லியம் கேரி என்று சொல்லி வந்தார். और आखिरी में जब अलेक्जेंडर डफ कैरी से मुलाकात करके जब निकलने वाले थे இந்த அலெக்சாண்டர் டஃப் என்பவர் கடைசியிலே இந்த கேரியை சந்தித்து வெளியிலே புறப்படுகிற வேளையிலே तब कैरी ने डफ को बुला के उन्होंने ये कहा था கேரி டஃப்பை கூப்பிட்டு இப்படியாக சொன்னார் अलेक्जेंडर डफ आप अभी तक आप मुझे डॉक्टर कैरी करके बुला के मेरे बातों को फैला रहे हैं। டஃப் அவர்களே என்னை டாக்டர் கேரி என்று சொல்லி என்னுடைய காரியங்களை நீர் பரப்பி வருகிறீரே. और उन्होंने इस प्रकार कहा था அவர் இப்படியாக சொன்னார் मिस्टर डफ you have been speaking about डॉक्टर कैरी when I'm gone say nothing about डॉक्टर कैरी speak about डॉक्टर कैरी सेवियर। उन्होंने कहा मैं जब चला जाऊंगा मैं संसार छोड़ के चला जाऊंगा डॉक्टर कैरी के बारे में वर्णन नहीं करना डॉक्टर कैरी के उद्धारकर्ता के बारे में आप प्रचार करना। அவர்களை பார்த்து சொன்ன காரியம் என்னை நீ டாக்டர் கேரி என்று சொல்லிக்கொண்டே வருகிறீரு. நான் இந்த உலகத்தை விட்டு போன பின்பு டாக்டர் கேரி அல்ல டாக்டர் கேரியுடைய ரட்சகர் இருக்கிறாரே அந்த ரட்சகரை குறித்து வர்ணிக்க வேண்டும். वो अलेक्जेंडर डफ के अंदर एक ज्यादा प्रभाव को डाल दिया था। இது அலெக்சாண்டர் டஃப்க்குள்ளே ஒரு பயங்கரமான தாக்கத்தை உண்டு பண்ணினது. परमेश्वर के लिए इतना कुछ किया हुआ एक मिशनरी है தேவனுக்காக இவ்வளவு சாதித்த ஒரு மிஷனரி और क्लेश को जिसने अपने जीवन में जिसने सहा बहुत जो सहा உபத்திரவங்கள் அவருடைய சரீரத்திலே அவருடைய பாடுகள் ஏராளம். लेकिन उनके जीवन में उस विनम्रता को हम देख सकते हैं। அவருடைய வாழ்க்கையில இந்த தாழ்மையை காண முடியும். और जब वे मरने की उस हालत में उनके मित्रों ने उनसे विलियम कैरी से एक बात को पूछा था। அவர் மரிக்கும் தருவாயில் அவருடைய நண்பர் ஒருவர் வில்லியம் கேரியை பார்த்து ஒரு கேள்வி கேட்டார் मरने के बाद आपके कब्रिस्तान में क्या लिखना है। நீர் மரித்த பின்பு உம்முடைய கல்லறையில் எழுதப்படக்கூடிய வாக்கியங்கள் எவை? विलियम कैरी लगातार इनकार करते रहे कुछ भी नहीं लिखो। வில்லியம் கேரி சொன்னார்கள் தொடர்ந்து எதையும் எழுதக்கூடாது
எழுதக்கூடாது எதையும் எழுதக்கூடாது என்று लेकिन उनका जो घनिष्ठ जो मित्र था उनके साथ जो सेवा किया जोशुआ मार्क्समैन जोर देता रहा नहीं कुछ तो लिखना है ஆனால் ஜாஷுவா மார்க்ஸ்மேன் என்று சொல்லி அவருடைய நெருங்கிய நண்பர் ஏதாவது ஒன்றை எழுத வேண்டும் என்று சொல்லி வற்புறுத்தினார் आखिरी में उन्होंने ये कहा अगर लिखना है तो ये लिखो அவர் கடைசியில் சொன்னார் எழுத வேண்டும் என்று சொன்னால் இப்படி எழுதுங்கள் उसको पढ़ के मैं अंत करने के लिए चाहूंगा அதை வாசித்து நான் முடிக்க விரும்புகிறேன் तो विलियम कैरी के कब्रिस्तान में अभी भी लिखा हुआ है அது வில்லியம் கேருடைய கல்லறையில இப்பொழுதும் எழுதப்பட்டிருக்கிறது उसमें ये नहीं लिखा गया है फादर ऑफ मॉडर्न मिशनरी करके नहीं लिखा गया है ஃபாதர் ஆஃப் மாடர்ன் மிஷனரி என்று சொல்லி எழுதப்படவில்லை इतना सारा योगदान किया करके नहीं लिखा गया है இவ்வளவு ஊழியங்களை செய்தார் என்று எழுதப்படவில்லை इतने क्लेश को सहा करके नहीं लिखा गया है இவ்வளவு பாடுகளை பட்டார் என்று எழுதப்படவில்லை सिर्फ यही उसमें लिखा गया है ஆனால் அதில் இப்படியாக இருக்கிறது a wretched poor and helpless worm on thy kind arms I fall एक निकम्मा गरीब और असहाय कीड़ा मैं आपकी दयालु भुजाओं पर गिरता हूं ஒரு இழிவான ஏழ்மையான மற்றும் உதவியற்ற புழு உம் கைகளில் நான் விழுகிறேன் जब भी मैं इसको पढ़ता हूं मेरे अंदर एक जोर से कार्य होता है நான் இதை வாசிக்கும் பொழுதெல்லாம் எனக்குள்ளே பயங்கரமான கிரியை நடக்கும் इतना कुछ परमेश्वर के लिए किया व्यक्ति के विनम्रता को यहां हम देख सकते हैं இவ்வளவாய் தேவனுக்காக செய்த ஒரு மனிதனுடைய தாழ்மையை பார்க்க முடியும் हम चाहते हैं लोग हमारे बारे में तारीफ करें நாம் விரும்புவோம் ஜனங்கள் நம்மை போற்ற வேண்டும் என்று या हमें लोग तुच्छ न जाने அல்லது இப்படி விரும்புவோம் ஜனங்கள் நம்மை அற்பமா எண்ணக்கூடாது वास्तव में अगर परमेश्वर का जानकारी रहेगा और हमारे अंदर विनम्रता रहेगा உண்மையிலேயே தேவனை குறித்து அறிந்திருந்தால் நமக்குள்ளே தாழ்மை இருக்கும் என்றால் हम इसी प्रकार के बात में आएंगे कि मेरे अंदर कोई योग्यता नहीं है நாம் இந்த காரியத்துக்குள் வருவோம் எனக்குள்ளே நான் ஒரு பாத்திரவானும் அல்ல जैसे कैरी कहता है मैं सिर्फ एक निकम्मा गरीब और असहाय कीड़ा हूं उसी के दयालु भुजाओं पर मैं गिरा हुआ हूं எப்படி அந்த கேரி சொல்கிறாரோ நான் இழிவான ஏழ்மையான மற்றும் உதவியற்ற புழு உம்முடைய கைகளில் நான் விழுகிறேன் इसलिए आइए हम अपने को परमेश्वर के ना केवल जानकारी के लिए हम अर्पण करें நாம் தேவனை குறித்து அறிகிற அறிவுக்காக ஒப்புக் கொடுக்கிறது மாத்திரமல்ல हम परमेश्वर के जैसे हम होने के लिए भी हम अपने को अर्पण करें தேவனை போல நாம் மாறவும் அர்ப்பணிப்போமா उस एक इंग्लिश एक गीत है जिसे मैं बहुत पसंद करता हूं ஒரு ஆங்கில பாடல் இதை நான் அதிகமாய் விரும்புவதுண்டு मेक मी मोर लाइक दी என்னை இன்னும் உம்மை போல மாற்றும் हे प्रभु मुझे और तेरे समान बना ले ஆண்டவரே இன்னும் உம்மை போல என்னை மாற்றும் आइए वैसे उस बात के लिए हम अपने को अर्पण करने पाए நாம் அந்த காரியத்துக்காக நம்மை அர்ப்பணிப்போமா आइए प्रार्थना करें ஜெபிப்போமா